Okay, so let's share the screen and uh, first of all, let's have a look at the questions, right? Then after we will proceed to the Excel workbook. So today's problems, as I already said, that they are related to the skewness, kurtosis, and especially the box and whisker plot, right? So you can have a look at the screen. And question number one, suppose the marks obtained in the business statistics are as follows. So the marks obtained by different students in the statistics are provided here. So from this observations or from this frequency distributions, we are supposed to calculate the mean that we have already calculated anyway. Today we're gonna calculate today to mean, median, more, first quartile, third quartile, standard deviations, Pearson's coefficient of skewness, Bowley's coefficient of skewness, and percentile coefficient of kurtosis from the above data. Also test the shape and normality of the distribution. Normality of the distribution चाहिँ जहिले पनि कर्टोसिसले distributions normal छ कि छैन भन्ने कुरा टेस्ट गर्नका लागि हामीले जहिले पनि we are supposed to calculate the kurtosis value, because whether the given distribution is a normal or a mesokurtic or a leptokurtic or platykurtic will be interpreted by calculating the kurtosis value. So normality भनेको kurtosis बाट calculate हुन्छ अनि test the shape of the distributions भनेर भन्दैछ. distributions को shape भनेको positively skewed छ कि अथवा symmetrical छ कि अथवा negatively skewed छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी skewness बाट skewness calculate गरेर हामी के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसलाई solve गर्छौं र for that we are supposed to calculate the Pearson's coefficient of skewness, that means SK, and we need to we know that we need to apply the theoretical formula here in the Excel too. So we make sure that you know the theoretical formula for calculating coefficient of skewness, Pearson's coefficient of skewness, Bowley's coefficient of skewness, and yes, percentile coefficient of kurtosis. And the problem is relating to individual series here, because we just have X variables. That means the marks of the marks secured in statistics by different students. That is just the marks is provided. So this is the individual series. We don't have any frequency, right? So next question is calculate the descriptive statistics of question number 1 using the Excel data analysis tool pack. कहिलेकाहीँ एक्जाममा हामीलाई के गर्छ भन्देखि यो डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्देखि डेटा एनालिसिस टुल प्याकमा डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेट गर्यो भन्देखि त्यसले अटोमेटिकली डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स भन्नाले जस्तै मिन, मिडियन, मोड, राइट, देन आफ्टर स्मलेस्ट भ्यालु, लार्जेस्ट भ्यालु, and yes, standard deviations, variance, skewness, kurtosis, यस्तो खालको भ्यालुहरु चाहिँ एकै ठाउँ क्याल्कुलेट गरेर जस एक्सेलले आफै क्याल्कुलेट गरेर हामीलाई के गर्छ भन्देखि त्यसको डेस्क्रिप्सन्स अथवा समरी प्रोवाइड गर्छ. त्यसलाई भन्छौं हामी डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स, राइट? कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ भन्देखि जस्तै अगाडिको जस्तै यसरी क्वेशन्स दिन्छ अनि त्यसपछि हामीलाई यो ल्याब वर्कमा कहिलेकाहीँ के भनिदिन सक्छ भने क्याल्कुलेट द डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स अफ क्वेशन नम्बर 1 अर डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स अफ द अबभ क्वेशन्स भनेर भन्न सक्छ. त्यसमानेमा हामीले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स भनेको एक्सेलको एउटा फंक्शन्स हो अथवा एउटा टुल हो जुन अप्लाई गरेर हामीले अटोमेटिकली डिफरेन्ट स्ट्याटिस्टिकल प्यारामिटर्सहरु एकै ठाउँ क्याल्कुलेट गरेर देखाउन सक्छ. त्यसलाई भन्छौं हामी डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स. त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने we will yes do this part as well in today's class. And then the next questions is yes, the length of life of each 30 electric bulbs is noted and the results are shown in the tables, right? This question was asked in बोर्ड एक्जाम 2016, राइट? अनि मैले यस्तो क्वेशन्सलाई चाहिँ एकदमै धेरै फोकस गरिराखेको छु अस्ति डिस्पर्सन्सको च्याप्टर्समा र सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको च्याप्टर्समा पनि, किनभने यहाँ हामीलाई जस्ट र डेटा प्रोवाइड गरेको छ. थ्योरेटिकली हामीले यस्तो खालको डेटा प्रोवाइड गर्यो भनेदेखि टाली बार क्याल्कुलेट गरेर त्यहाँबाट क्लास बनाउनु पर्छ. त्यस्तै एक्सेलमा पनि हामीले फर्स्ट अफ अल वी नीड टु कन्स्ट्रक्ट द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन्स विथ अ सुटेबल क्लास इन्टरभल. द्याट मिन्स वी आर सपोज टु कन्स्ट्रक्ट द एक्सक्लुसिभ कन्टिन्युअस क्लास
यो दिएको इन्फर्मेसन्सलाई युज गरेर कन्टिन्युअस क्लासको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन्स बनाइसकेपछि देन आफ्टर नम्बर आई determine the value of kurtosis and interpret the results and calculate the Bolage coefficient of skewness and interpret the results भनेको हामीले skewness र kurtosis चाहिँ पहिला यो डेटाको कन्टिन्युअस क्लास बनाएर क्याल्कुलेट गर्ने र मैले यो फ्रिक्वेन्टली मैले सिधै क्लास नराखेर यो किन राखिराखेको छु भनेदेखि हामीलाई यो एक्जाममा कहिले धेरै जसो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि क्लास दिने भन्दा पनि यस्तो खालको इन्फर्मेसन्सहरू र डेटाहरू प्रोभाइड गर्ने अनि आफैले पहिला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन्स कन्स्ट्रक्सन गर्ने अनि देन आफ्टर स्ट्याटिस्टिकल प्यारामिटर्सहरू क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने सिचुएसन्सहरू आउन सक्छ राइट द्याट्स वाइ मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यो प्रब्लम चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्छ अथवा मोर प्र्याक्टिस भयो भनेदेखि मोर युज टु हुन्छ भन्ने हिसाबले यो प्रब्लम राखेको छ एन्ड नेक्स्ट क्वेसन इज कम्प्युट द 5 number summary from the following series of daily profit of 7 different shops and on the basis of that calculated 5 number summary we are supposed to construct the box and whisker plot and describe the shape of the distributions because we know that box and whisker plot is also yes tells us about the shape of the distributions, whether the given distribution is positively skewed or right skewed or left skewed or the symmetrical. We can interpret the results without calculating the Pearson's coefficient of skewness or Bolage coefficient of skewness. So calculate नगरिकन box and whisker plot को through बाट पनि हामी के गर्न सक्छौं त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छौं जुन हामीले पहिला पनि theoretically पढिसकेको छौं र box and whisker plot calculate गर्नका लागि we need to first find out the 5 number summary and those 5 numbers are smallest value of the given distributions, lower quartile, median, upper quartile and the largest value of the given distributions, right? So these are the 4 different questions that we are going to cover today in this online class, right? So now let's go to the Excel. Okay, so क्वेशन्स हामीले हेरिसक्यौं अब हामी क्वेशन नम्बर 1 बाट फेरि सल्भ गर्दै छौं क्वेशन नम्बर 1 मा के थियो भन्देखि एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज दिएको थियो त्यसमा मार्क्स स्ट्याटिस्टिक्स को मार्क्स डिफरेन्ट स्टुडेन्ट स्कोर गरेको मार्क्स दिएको छ र त्यो मार्क्स को आधारमा वी नीड टु क्याल्कुलेट द मीन मिडियन क्वार्टाइल and yes lower quartile upper quartile skewness kurtosis Bolage coefficient of skewness. So different types of statistical parameters we have to calculate, right? So the problem is relating to the individual series, right? We don't have any frequency, so this is related to individual series. Please mute your microphone. I can hear the disturbances in your background, so please mute the microphone. So X, variable X, the marks score in statistics by different students is denoted by X and the marks are listed in the Excel worksheet, right? Here यहाँनेरि हामीले के गरेको छौं भन्देखि सबै मार्क्सहरुलाई हामीले यहाँ इनलिस्टेड गरेको छौं जसलाई हामीले X ले डिनोट गर्यौं क्वेशन नम्बर 1 को र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्देखि पहिला हामीले दिएको इन्फर्मेसन्सहरुलाई क्लियरली बुझ्नु पर्यो प्रब्लम्स इन्डिभिजुअल सिरिज सँग रिलेटेड छ र हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ मीन देखि कर्टोसिस सम्मको सम्पूर्ण स्ट्याटिस्टिकल प्यारामिटर्सहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि दिएको इन्फर्मेसन्सहरुलाई हामीले के गर्यौं भन्देखि एक्सेल वर्कशीटमा के गर्यौं भन्देखि इन्सर्ट गर्यौं राइट नाउ हामीलाई थाहा छ we can apply 2 different method in Excel. So मैले अगाडि पनि भनेको छ first one is Excel functions methods and second one is formula manual method भनेर भन्छौं individual series को केसमा we can always apply the Excel function methods because this is very short and yes easy way to calculate the different statistical parameters. हामीलाई frequency दिएको छैन अथवा क्लास दिएको छैन just individual series र एउटा मात्र भेरिएबल दिएको छ भनेदेखि हामी के गर्छौं भने डाइरेक्ट एक्सेल फंक्शन्स फर्मुला युज गर्छौं र त्यो फर्मुलाहरु एक्सेल ले नै हामीलाई फर्मुला के रे हामी डिफरेन्ट प्यारामिटर्सहरु एक्सेल को थ्रुबाट क्याल्कुलेट गर्छौं भन्देखि जब डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज सँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरु हामीले इन्काउन्टर गर्छौं त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्देखि जहिले पनि formula manual method use गर्नुपर्छ that means we know how to calculate the particular statistical parameters theoretically right त्यही theoretical method अथवा procedures ला एक्सेल मा पनि हामीले के गर्नुपर्छ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ right so this
problem is relating to the individual series. So we are supposed to calculate first of all mean of this distributions, right? यो डिस्ट्रिब्युसन्स को मीन कति हो भनेर क्याल्कुलेट गर्नका लागि यस मीन हामी फर्मुला अप्लाई गर्छौं इक्वल्स टु एभरेज एक्सेल फंक्शन्स फर्मुला अप्लाई गर्दैछौं हामीसँग यहाँ एभरेज भन्ने फंक्सन छ र यहाँ क्लियरली देख्न सकिन्छ कि दुईवटा ब्राकेट देखिराखेको छ त्यो दुईटा ब्राकेट भित्र चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि डेटा रेन्जलाई जहिले पनि इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो हाम्रो डेटा रेन्ज बिगिन हुन्छ सेल नम्बर A2 that means 24 बाट सुरु हुन्छ that means सेल नम्बर A2 कहाँसम्म हो भनेदेखि सेल नम्बर A2 बाट हामी कहाँसम्म जान्छौं भनेदेखि सेल नम्बर A16 that means 99 सम्म डेटा भनेको एभरेज A2 to A16 that is the data range right अनि त्यसलाई हामीले इन्टरलाई हिट गर्ने बित्तिकै हामीले मीन यो डिस्ट्रिब्युसन्स को मीन भेट्छौं मीन भनेको कति रहेछ 62 रहेछ ओके हैन त देन आफ्टर्स वी आर सपोज टु क्याल्कुलेट द मिडियन अफ दिस डिस्ट्रिब्युसन्स यो कुरा हामीले अगाडि पनि गरिसकेको छौं यो प्र्याक्टिसको लागि मात्र हो मिडियन इक्वल्स टु यस मिडियन अघिको जस्तै अब यो हामीले बीचमा दुईवटा ब्राकेटको बीचमा हामी के गर्छौं भनेदेखि डेटा रेन्जलाई इन्सर्ट गर्छौं डेटा रेन्ज A2 to A16 so median of this distribution is 53 then after another parameters we are supposed to calculate is mode equals to yes we need to type mode अनि मोडमा हामीले जहिले पनि मल्टिपल मोड मल्टिपल र मोड सिंगल हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले जहिले पनि हामीले युज गर्दाखेरि मल्टिपल मोड जसले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि यदि हाईएस्ट रिपिटेड दुईवटा भ्यालुहरु छ जसलाई बाइमोडल केस भनेर मैले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यो बाइमोडल केसमा पनि के हुन्छ भने एक्सेल फंक्शन्स फर्मुलाले हामीले बाइमोडल केस अथवा नन बाइमोडल केस रहेछ भने पनि मोड मल्टिपल युज गर्यौं भनेदेखि चाहिँ हामी डाइरेक्ट त्यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौं त्यसैले जहिले पनि युज गर्ने मोड मल्टिपल डेटा रेन्ज इन्सर्ट गर्ने so yes 52 is the mode value of this distributions right so all of you are listening to me right let me check you all of you are mute yes Chandra Manisha Newman Nisha Pratima Sanju Susmita and Yogesh okay okay then after now the next parameters we are supposed to calculate is first quartile let me enlarge the cell okay first quartile which is denoted by Q1 yes we can directly apply the Excel functions formula that means quartile अनि अस्ति मैले पढाउँदा भनेको थिएँ यो क्वार्टाइल र पर्सेन्टाइलको केसमा हाम्रो यहाँनेरि दुईवटा फंक्शन्सहरु एक्सेल फंक्शन्स फर्मुलाले देखाउँछ मैले अस्ति एक्सप्लेन गर्दैको थिइन होला सायद क्वार्टाइल एक्सक्लुसिभ र क्वार्टाइल इन्क्लुसिभ पर्सेन्टाइलको केसमा पनि यही इन्फर्मेसन आउँछ है क्वार्टाइल पर्सेन्टाइल एक्सक्लुसिभ र पर्सेन्टाइल इन्क्लुसिभ भनेर यसको यो दुईटाको बीचमा डिफरेन्स के छ भन्देखि सुन्ने किन भन्देखि दुईवटा यो एक्सक्लुसिभ अप्लाई गर्नु र इन्क्लुसिभ अप्लाई गर्नु एउटै भ्यालु आउँदैन भ्यालु चाहिँ फरक आउँछ है किन भन्देखि के हुन्छ भन्देखि नि यो क्वार्टाइलले अथवा पर्सेन्टाइलले के गर्छ भन्देखि यो एक्सक्लुसिभ भन्ने केसले के गर्छ भन्देखि जस्तै हाम्रो 50th पर्सेन्टाइल अथवा हाम्रो होल डिस्ट्रिब्युसन्सलाई एक्ज्याक्टली टु पार्टमा डिभाइड गर्ने मेजर स्ट्याटिस्टिकल प्यारामिटर्स भनेको मिडियन हो राइट त्यो मिडियन भ्यालुलाई एक्सक्लुड गर्ने कि इन्क्लुड गर्ने भन्ने आधारमा पार्टिशन्स भ्यालुहरु अरु क्याल्कुलेट गरिराखेको हुन्छ जस्तै लोअर Q1 ले जस्तै मिडियन भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरेको मिडियन कति छ भन्देखि 53 हो भन्देखि त्यो 53 लाई चाहिँ छोडेर जस्तै 52.5 सम्मको जस्तै लिस्ट भ्यालुबाट 52.5 सम्मको मात्र Q1 निकाल्छ यदि हामीले के गर्यौं भन्देखि इन्क्लुसिभ युज गर्यौं भन्देखि अनि अर्कोले चाहिँ के गर्छ भन्देखि एक्सक्लुसिभ युज गर्यौं भन्देखि लिस्ट भ्यालु अथवा स्मलेस्ट भ्यालु र मिडियन बीचको एक्ज्याक्टली 50% भ्यालु अथवा त्यसको सेन्ट्रल भ्यालु जस्तै स्मलेस्ट भ्यालु र मिडियन बीचको सेन्ट्रल भ्यालु के हो भन्ने कुरा Q1 ले बताउँछ यदि एक्सक्लुसिभ युज गर्यौं भनेदेखि र इन्क्लुसिभ युज गर्यौं भनेदेखि median is not included and the smallest value is also not included त्यो दुईटालाई सरी एक्सक्लुसिभ युज गर्यो भने चाहिँ त्यो दुईटा भ्यालुलाई
भ्यालुलाई एक्सक्लुड गरेर मात्र बीचको भ्यालुको के गर्छ भनेदेखि एक्ज्याक्टली 50% भ्यालु Q1 लोअर 50% भ्यालु Q1 र अप लार्जेस्ट भ्यालु र मिडियन दुईटै भ्यालुलाई छोडेर एक्ज्याक्टली बीचको भ्यालुको मिडल 50% भ्यालु Q3 भनेर क्याल्कुलेट भइराखेको हुन्छ यदि हामीले एक्सक्लुसिभ फंक्शन्स युज गर्यौं भनेदेखि र इन्क्लुसिभ फंक्शन्स युज गर्यौं भनेदेखि स्मलेस्ट भ्यालु पनि मिडियन पनि के हुन्छ भनेदेखि दुईटै भ्यालुलाई उले इन्क्लुड गरिराखेको हुन्छ र नर्मली हामीले के गर्ने भनेदेखि दुईटै क्याल्कुलेट गर्दा एरर हुँदैन राइट र नर्मली बेसिकली चाहिँ इन्क्लुसिभ फंक्शन्स नै फलो गर्ने अनि के गर्ने भनेदेखि यदि कहिलेकाहीँ हामीले झुकेर अथवा अप्लाई गर्दै जाँदाखेरि एक्सक्लुसिभ फलो गर्ने भनेदेखि सम्पूर्ण क्याल्कुलेसनमा एक्सक्लुसिभ नै युज गर्ने जस्तै काहीँ इन्क्लुसिभ काहीँ एक्सक्लुसिभ चाहिँ युज नगर्ने सो I'm going to use here inclusive here quartile inclusive अब यसमा यो डेटा ब्रैकेट भित्र हामीले डेटा रेन्ज इन्सर्ट गर्ने 24 to हामीले डेटा रेन्ज इन्सर्ट गर्ने 99 सम्म अब के गर्छ भनेदेखि क्वार्टाइल भनेको दुईवटा छ तर हामीसँग फंक्सन सिंगल छ ओके हैन त quartile.inc इन्क्लुसिभ मात्र देखाइराखेको छ त्यसैले लोअर क्वार्टाइल क्याल्कुलेट गर्नु छ भनेदेखि कमा 1 लोअर क्वार्टाइल क्याल्कुलेट गर्ने छ भनेदेखि कमा 1 र अप्पर क्वार्टाइल क्याल्कुलेट गर्ने छ भनेदेखि कमा 3 र मिडियन क्याल्कुलेट गर्ने छ भनेदेखि कमा 2 राखेर मिडियन क्याल्कुलेट गरे पनि हुन्छ त्यसैले always after yes inserting the data range in Excel functions method के गर्नु पर्यो भनेदेखि you need to give the command that means lower quartile हो भने कमा 1 upper quartile हो भनेदेखि कमा 3 र median हो भनेदेखि यदि quartile बाट median क्याल्कुलेट गर्ने हो भनेदेखि कमा 2 so hit the enter button so we get the first quartile Q1 that is 50 right then after third quartile which is denoted by Q3 again we gonna use the yes Excel functions formula again quartile and quartile inclusive हामी quartile inclusive use गर्दै छौं insert the data range 24 to 99 comma this is the third quartile so we need to insert comma 3 give the command comma 3 so hit the enter so 87.5 is the third quartile Q3 value चाहिँ 87.5 रहेछ त्यसपछि नेक्स्ट हामीलाई के क्याल्कुलेट गर भनेको छ भनेदेखि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स so standard deviations right standard deviations equals to again we're going to use the Excel functions methods as standard deviations यहाँ नै standard deviations in percentage भनेर दिएको छ STDEVP right standard deviations in percentage भनेर दिएको छ यो standard deviations मा दुईटा ब्र्याकेट भित्र again we need to insert the data range right 24 to that means A2 to A16 hit the enter so 24.49 this is the standard deviations of this frequency distributions right then after another parameters that we are supposed to calculate is Karl-Pearson's coefficient of skewness Karl-Pearson coefficient of skewness which is denoted by यसले denote गर्छौं हामी as K Karl-Pearson's coefficient of skewness again just enlarge the yes cell here Karl-Pearson's coefficient of skewness calculate गर्ने यहाँ हेर्ने as I already told you that we need to have all the functions that means we need to remember those formula in order to solve any problem in Excel right Excel functions method ले नि सबै कुरा solve गर्दिन्छ भन्ने हुँदैन जस्तै Karl-Pearson's coefficient of skewness भनेको यसको फर्मुला भनेको हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौं भन्देखि SK equals to mean minus mode by standard deviations right र मोड इल डिफाइन भयो भने चाहिँ मिडियन युज गरिराखेको हुन्छ नर्मली हामीले के युज गर्छौं भन्देखि mean minus mode by standard deviation is the formula for calculating the Karl-Pearson's coefficient of skewness अब हामीले अलरेडी क्याल्कुलेट गरेको छ मिन पनि मोड पनि र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स पनि क्याल्कुलेट गरिसकेको छ ओके हैन त त्यसैले अब हामीले डाइरेक्ट त्यसलाई फर्मुला अप्लाई गर्न सक्छौं इक्वल्स टु ब्रैकेट अन गरे मैले मिन इज हियर दिस 62 दैट मीन्स E5 सेल नम्बर E5 इज द मिन माइनस मोड इज हियर दैट मीन्स 52 सेल नम्बर E7 इज द मोड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज हियर that means cell number E10 so our Karl-Pearson's coefficient of skewness is 0.40
right? This is the distribution is positively skewed. अब यहाँ मैले एउटा कुरा के गरेँ भनेदेखि मैले यहाँ फर्मुला म्यानुअल मेथड युज गरेँ, ओके हैन त, एक्सेल फंक्शन्स मेथड युज गरिन। किन भनेदेखि किन गरिन भन्दाखेरि यो पनि गर्दा हुन्थ्यो नि त, जस्तै यहाँनेरि एक्सेल फंक्शन्स मेथड युज गरौँ इक्वल्स टु हामीले के निकालेको हो, स्क्युनेस, ओके हैन त। स्क्युनेस निकालेको भनेदेखि यहाँ छ स्क्युनेस भनेर, SKEW स्क्युनेस, इन्सर्ट द डेटा रेन्ज, राइट, and go to 99, insert the data range and skewness. Look at the value, they are different. That means हामीले calculations coefficient of skewness जसमा mean minus mode by standard deviations राखेर क्याल्कुलेट गरेको फर्मुलामा skewness 0.41 राउन्ड अफ भ्यालु र फर्मुला एक्सेल हेलो फर्मुला एक्सेल फंक्शन्स मेथडले 0.23 भनेर हामीलाई के देखाइराखेको छ भनेदेखि स्क्युनेस देखाइराखेको छ। यो के हो भनेदेखि यो डिफरेन्स किन आयो भनेदेखि जब हामी एक्सेल फंक्शन्स मेथड्समा स्क्युनेस युज गर्छौं, यो स्क्युनेस युज गर्छौं, यो भनेको फिशर्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हो, कार्ल पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हैन। यो फिशर्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको हाम्रो कोर्समा छैन भने हामीले के गर्छौं भने जम्मा कार्ल पियर्सन्स र बलिजको मात्र हेर्छौं अनि केलिजको पनि पढेका छौं, तर फिशर्सको स्क्युनेस हामीले पढेका छैनौं। तर एक्सेलले हामीलाई के दिइराखेको छ भनेदेखि जहाँ यहाँ स्क्युनेस र स्क्युनेस इन पर्सेन्टेज भनेर दिएको छ, यो पर्सेन्टाइल स्क्युनेस, यो दुईटा स्क्युनेसहरु फिशर्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हो र यसको फिशर्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भ्यालु चाहिँ 0.23 रहेछ, जुन चाहिँ योबाट हामीले योबाट इन्टरप्रेट गर्नुभन्दा हामीले के गर्छौं भनेदेखि हाम्रो कोर्समा भएको कार्ल पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस क्याल्कुलेट गर्दाखेरि एक्सेल फंक्शन्स फर्मुला अप्लाई गर्दैनौं, rather we gonna apply the formula manual method and the formula is equals to mean minus mode by standard deviations. Clear? त्यसैले यसमा यहाँनेरि यो त टाइम यो के भन्छ 40 मिनेट भन्दा बेसी जान्छ भनेको हैन त, अहिले पनि त्यस्तै नै छ। एनीवे केही छैन, फेरि हामी ब्रेक भयो भनेदेखि वी विल जोइन अगेन है, कोही पनि नजाने फेरि रिजोइन गर्ने है, किनभने हामीसँग जतिवटा क्वेशन छ त्यो सल्भ गरेर मात्र क्लास सक्छौं है हामी। त्यसैले कार्ल पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको हामीले के गर्दो रहेछौं भनेदेखि डाइरेक्ट फर्मुला म्यानुअल मेथड युज गर्दो रहेछौं। जति पनि यो भन्दा माथिका प्यारामिटर्सहरु हामीले इन्डिभिजुअल सिरिज भएको कारणले एक्सेल फंक्शन्स मेथड युज गरेर निकालेको थियौं। अब यहाँनेरि आएर चाहिँ के गर्यौं भनेदेखि हामीले फर्मुला म्यानुअल मेथड्स नै युज गर्यौं, यो कुरा चाहिँ याद गर्ने है। अब के गर्ने भनेदेखि इन्टरप्रेट द रिजल्ट पनि भनेर भनेको छ, त्यसैले हामीले यसलाई रिजल्ट इन्टरप्रेट पनि गर्न सक्छौं। यसमा which means that the given distribution is positively skewed because we know that the SK value is a 0.40 which is greater than 0. That means the given distribution is positively skewed or right skewed भनेर हामी के गर्छौं भन्देखि स्क्युनेस लाई इन्टरप्रेट गर्छौं। त्यसपछि अर्को हामी के गर्दैछौं भन्देखि बोलेज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस, बोलेज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस क्याल्कुलेट गर्दैछौं। नेक्स्ट वान बोलेज कोएफिसिएन्ट अफ which is denoted by BF. Bollage coefficient of skewness. Do you remember the formula for calculating Bollage coefficient of skewness? Bollage coefficient of skewness calculate गर्दाखेरि हामी के गर्छौं भन्देखि equals to के हुन्छ Q3 third quartile plus second quartile, first quartile, Q3 plus Q1 minus 2 times median, minus 2 into median is here, 2 times median, bracket close, divided by, again bracket start, Q3 minus Q1, Q3 minus Q1. So Q3 minus Q1, bracket close, is the 0.84 is the Bollage coefficient of skewness. भन्न खोजेको के हो भन्देखि Bollage coefficient of skewness कसरी क्याल्कुलेट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ E9, that means E9 is the Q3 plus
Q1 minus 2 times median divided by again Q3 minus Q1, Q3 minus Q1. यो फर्मुला युज गरेर हामी डाइरेक्ट के गर्छौं भन्देखि बलेज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस क्याल्कुलेट गर्छौं। अब नेक्स्ट वान भनेको हामीलाई के क्याल्कुलेट गर भनेर भन्दैछ भने पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस पनि क्याल्कुलेट गर अनि इन्टरप्रेट गर भनेर भन्दैछ। अब अघि नै हामीले भनिसक्यौं कि हामीले फिशर्स कर्टोसिस अथवा फिशर्स स्क्यूनेस क्याल्कुलेट गर्नको लागि मात्र हामीले एक्सेल फंक्सन मेथड युज गर्न सक्छौं। अदरवाइज वी नीड टु अप्लाई द फर्मुला म्यानुअल मेथड। अब हामीले डाइरेक्ट स्क्यूनेस र कर्टोसिसको लागि फर्मुला म्यानुअल मेथड अप्लाई गर्दैछौं भनेदेखि के गर्नु पर्यो भनेदेखि कर्टोसिस क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। थ्योरेटिकल्ली हामीले फर्मुला कुन फर्मुला अप्लाई गर्छौं भनेदेखि कर्टोसिस इक्वल्स टु 1/2 Q3 minus Q1 divided by P90 minus P10। 90 पर्सेन्टाइल माइनस 10th पर्सेन्टाइल ले डिवाइड गर्छौं 1/2 Q3 minus Q1 लाई। त्यो भनेको कर्टोसिस क्याल्कुलेट गर्ने हाम्रो फर्मुला हो। ओके हैन त। त्यसैले अब त्यो फर्मुलामा क्याल्कुलेट गर्नका लागि हामीलाई पर्सेन्टाइल भ्यालुहरु चाहिन्छ। तर हामीले यहाँ पर्सेन्टाइल भ्यालु क्याल्कुलेट गरेको छैन P10 र P90। त्यसैले त्यो भन्दा पहिला हामीले के गर्नु भन्देखि 10th percentile which is denoted by P10 10th percentile के गर्ने हामीले के गर्छौं एक्सेल फंक्शन्स मेथड युज गर्छौं यो अप्लाई गर्न किनकि इन्डिभिजुअल सिरिज हो सिधै पर्सेन्टाइल पनि हेर्ने एक्सक्लुसिभ र इन्क्लुसिभ दुईटा पर्सेन्टाइल छ। हामीले अघि क्वार्टाइलमा इन्क्लुसिभ युज गरेको छौं। नर्मली केसमा हामी इन्क्लुसिभ युज गरौँ। पर्सेन्टाइल इन्क्लुसिभ डेटा रेन्ज 24 to 99 राइट। अब पर्सेन्टाइल भनेको कति पर्सेन्टाइल हो त्यही अनुसार हामीले यसलाई के गर्छ कमान्ड दिनुपर्छ किनभने सबै पर्सेन्टाइलको एउटै फंक्सन छ स्ट्यान्डर्ड फंक्सन छ। 10 पर्सेन्टाइल भनेको 10% हो दैट मीन्स 0.1 कमा 0.1 इज द 10th percentile। P10 is 30.6 चाहिँ हाम्रो के रहेछ 10th percentile रहेछ। त्यस्तै अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्देखि 90th percentile which is denoted by P90 right। P90 again apply the Excel functions method percentile use the inclusive one insert the data range from A2 to A16 comma 90th percentile that means 90% is 0.9 so 90th percentile is 96.8 right। so 96.8 अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्देखि कार्ल पियर्सन्स कर्टोसिस भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। कर्टोसिस which is denoted by K right equals to हामीले अघि फर्मुला भनेको थियौं 1/2 is the 0.5 1/2 is the 0.5 into bracket start Q3 is here look at Q3 87.5 Q3 minus Q1 is 50 that is cell number E8 0.5 Q3 minus Q1 divided by again bracket start P90 that is 96.8 that means cell number E14 P90 minus P10 right। so in this way we gonna calculate the kurtosis value 0.283 is the kurtosis value right। so we need to interpret the result here which means that the given distribution is distribution scale leptokurtic। the given distribution is leptokurtic because we know the reason because the value of k is greater than 0.263 0.263 एक्ज्याक्टली आयो भने डिस्ट्रिब्युसन इज नर्मल अर मेसोकर्टिक। त्यसैले त हामी भन्छौं नर्मालिटी चेक गर्नु भनेको वेदर द गिवन डिस्ट्रिब्युसन इज नर्मल अर नट 0.263 मेसोकर्टिक अथवा नर्मल। if the k value is greater than 0.263 that is leptokurtic so our calculated k value is 0.283 so the distribution is leptokurtic। if the value is the calculated value of k is less than 0.263 the distribution is platykurtic
right? So in this way, now we don't have any parameters remain to calculate. So these are all the statistical parameters we were asked to calculate using the Microsoft Excel. So we calculate mean, median, mode, first quartile, third quartile, calculation coefficient of skewness, ball age coefficient of skewness, and Kurtosis value, right? So skewness र Kurtosis calculate गर्ने बेलामा चाहिँ formula manual methods use गर्ने, एक्सेल फंक्शन्स मेथड युज गर्यो भने हामीसँग फंक्शन त छ तर फिशर्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस र फिशर्स कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस क्याल्कुलेट हुन्छ त्यो केसमा। त्यसैले हामीले के गर्ने भनेदेखि फर्मुला म्यानुअल मेथड अप्लाई गर्ने इभन द गिवन डिस्ट्रिब्युसन इज individual series, right? Understand this one? Okay, so we just have a less than 1 minute time, right? Less than 1 minute. Yes, less than 1 minute time. So after the break, we will join again, right? So first time I saw Nirav here. I don't know why he missed a couple of classes before. थाहा छैन अब उसलाई आफैले प्र्याक्टिस गरिराखेको छ छैन थाहा छैन। चन्द्र किरण राई, लुना भण्डारीलाई पनि मैले रेगुलर देखिराखेको छुइनँ। न्युबन इज हेयर, निशा इज हेयर, प्रतिमा इज हेयर, सन्जु, योगेश, आज निराजनलाई देखिराखेको छुइनँ। सुस्मिता, yeah, she is always yes, she always present. So after the break, right, we will join again. So we will solve the question number 2, how to calculate the descriptive statistics, right? Descriptive statistics भन्ने टुल बार नै हुन्छ हामीसँग। त्यो descriptive statistical tool bar युज गरेर हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यही क्वेशन्सलाई, राइट? अब ब्रेक पछाडि फेरि रिजोइन गर्ने। म यो रेकर्डेड भर्सनलाई के गर्छ, यो इन्स्टल गर्न अलिकति टाइम लाग्छ। त्यसपछि 1-2 मिनट्स पछाडि म फेरि के हुन्छ जोइन हुन्छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि क्वेशन नम्बर 2 र क्वेशन नम्बर 3 हेर्दै गर्ने ल।